अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही मन कान नबिय्यम व आदमु बैनि रूहि वल जसद व अला आलिही इलल अबद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बलगुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकारे खैशहरानम अगिस्नी या रसूलुल्लाह। परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूलुल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे। बेगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नो शिकस्ता रात कुश्ती। बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी। दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली। मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील। खाके पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। आओ सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार माई आमिना के दिलदार गरीबों के गमखार बेकरार दिलों के करार पूरी जन्नत के सरदार हश्र के मददगार महबूब परवरदिगार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर तमाम अहबाब बा आवाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। सामीन नाजरीन, आज की मुबारक बाबरकत बामकसद महफिल पाक
शादी के अजीम मौके पर मुनअक़िद की गई है। मुसानी परिवार के आंगन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशी का मौका इनायत फरमाया और इसी मुनासिबत से आज महफिले ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजाई गई है। स्टेज पर उलमाए कराम, कौम के दानिश्वर लोग मौजूद हैं और आप में कई लोग ऐसे हैं जो काबिल ताज़ीम है, मगर हम तमाम हुजूर के जिक्र में इस मैदान में आके बैठे हैं इसलिए नहीं कि यहाँ महफिल में किसी को वोट मिलने वाला है या नोट मिलने वाली है। हम अगर आए हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा को खुश करने के लिए आए हुए हैं। तो अब जो आ गए हैं उनसे मेरी दर्दमंदाना अपील है। किसी ने क्या खूब कहा है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो आप वो खुश नसीब लोग हो जिन्हें बुलाया गया है। थोड़ी देर अगर तवज्जो के साथ ध्यान लगाकर गुफ्तगू सुन लेंगे तो आपका बैठना कबूल हो जाएगा, मेरा कहना कबूल हो जाएगा। मैं तकरीर गुजराती में करने वाला हूं, मगर मैं चाहता हूं कि जब तक माहौल बने कुछ देर उर्दू में गुफ्तगू कर लूं। साथियों, जिनके घर शादी का मौका होता है, दूल्हे का दुल्हन का बाप सामने दुल्हा दुल्हन की सलाहियतों को देखता है। मां अपने दामाद में या अपनी बहू में काबिलियत देखती है, मोहब्बत देखती है। रिश्तेदार खानदान देखते हैं और होने वाले शादी के नताइज पे गौर फिक्र करते हैं। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले होने वाले रिश्ते की परख इस तरह बताई। हुजूर ने फरमाया कि जब लड़का या लड़की की निकाह होने जाती है, रिश्ता तय पाता है, तो खानदान वाले खानदान देखते हैं, दौलत देखते हैं या हुस्न देखते हैं। ये तीन चीजें मुतलकन लोग देखते ही हैं। सामने वाला कैसे खानदान का है, सामने वाला कितनी दौलत का मालिक है और सामने वाला दिखने में कैसा है। मेरे आका फरमाते हैं कि लोग चौथी चीज देखते हैं, उसका मजहब, ईमान और अकीदा। मेरे नबी ने फरमाया कि ए मेरे वफादारों, जब तुम रिश्ता करने के लिए जाओ तो जो चौथी चीज है वो सबसे पहले देखो। ईमान, अकीदा, मजहब, ये पहले देखा करो। अगर ईमान अकीदा दुरुस्त होगा, फिर लड़का हो या लड़की, अगर उसके पास दौलत कम हुई तो मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत निकाह की बरकत से दौलत में बरकतें अता कर देगा। सबसे पहले ईमान अकीदा देखा करो। जिससे रिश्ता करने जा रहे हो उसका ईमान अकीदा क्या है। ये मेरी तालीम नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की तालीम। और साथियों,
कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो शादी के मौके पर उलमा सादात को बुलाते हैं और कहते हैं आओ हजरत आज हमारे घर बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। हजरत आज इधर उधर की बात न करना, आज अगर जिक्र करना तो रसूल खुदा और सैयदा खतीजतुल कुबरा की जिंदगी का जिक्र करना, आज अगर जिक्र करना तो मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और सैयदाए कौनैन सैयदा मां फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी का जिक्र करना। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो शादी के मौके पर महफिले मुस्तफा सजाते हैं, अपने घर में मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करवाते हैं, और जहां मुस्तफा का जिक्र होता है अल्लाह के इज्जतो जलाल की कसम फिर वो शादी कभी बर्बाद नहीं होती, वो कामयाबी की मंजिल पे पहुंच जाया करती है। और जिन शादी में डांस हो, डीजे हो, उधार पैसे लेके ब्याज पे पैसे लेके बड़ी दावत कर ली हो, साथियों मेरे नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शादियों में खुशी नहीं रहती, वो जिंदगियों में खुशियां नहीं रहती, वो जिंदगियों में नफरतें आ जाती है। और तकरीर गुजराती में करूं તમે આમ ડરાવી અને જોવો છો એનાથી કંઈક અલગ તબિયત થાય છે, હું ગુજરાતીમાં સંભળાવી દઉં છું, કહેજો મોહબ્બતથી સુભાન અલ્લાહ। ભાઈ ઠંડી તમને જ નથી લાગતી, બધાને લાગે છે, પણ સુભાન અલ્લાહ કહેજો થોડુંક। જ્યારે પણ લગન આવે ને લગન, તો આપણા સૌરાષ્ટ્રનું કાઠિયાવાડનું ગુજરાતનું ઈ રિવાજ છે કે લગનના મોકા ઉપર કોઈ પણ નારાજ ન રહેવો જોઈએ। વાતચીત બંધ હોય તો પરિવારના ચાર હોશિયાર માણસો જઈ અને કાકા નારાજ હોય તો એને રાજી કરી આવે, કાકી નારાજ હોય તો રાજી કરી આવે, ફઈ નારાજ હોય એને રાજી કરી આવે। અને જો દુલ્હો દુલ્હન એમ કહે કે કાકા ખરાબ છે તો સમજદાર માણસો એમ કે ઈ ભલે ખરાબ હોય, લગનમાં કોઈ નારાજ ના રહેવો જોઈએ। લગન બાદ જે તમારો વ્યવહાર છે પણ પ્રસંગના મોકા ઉપર બધાઈને આવવું પડે। અને સાહેબો જ્યારે આ પ્રસંગ સજાય અને ઈ પ્રસંગની અંદર ગીત અને સંગીતની મહેફિલ રાખો તો તમારા ઘરે શૈતાન આવે અને પછી જે નફરતો છે ઈ વધતી જાય। પણ જો મહેફિલે મુસ્તફા સજાવી લ્યો તો શૈતાન ના આવે, પછી મદીનાથી સવારી તમારા ઘર માટે નીકળી પડે। પછી ક્યાંક તમારા ઘરે લગન હોય તો બગદાદના વાલીની નજર નીચે હોય, પછી તમારા ઘરે લગન હોય તો અજમેરના વાલી તમારા ઘરની રક્ષા માટે તશરીફ લઈ આવ્યા હોય, અને પછી આવા વાળા રિશ્તેદારોના દિલની અંદર નફરત ના રહીએ। જ્યારે મિલાદે મુસ્તફા થાય, મહેફિલે મુસ્તફા થાય તો ઈ લગન ખુશીઓની અંદર બદલાઈ જાય। અને સાહેબો હું લગન ઉપર તકરીર કરીશ, નિકાહના ફઝાઇલ સમજાવીશ, પણ તાજદાર મદીના હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની એક હદીસે પાક થી હું ગુફ્તગુની ઇબ્તિદા કરવા માંગુ છું અને ઉમ્મીદ રાખું છું કે તમે બધાય મારા નબીની વાતને તવજ્જોથી સાંભળશો। અને સાહેબો અગર કોઈ જગ્યાએ શેરો શાયરી પડાય અને કોઈ શેરો શાયરી પડતો હોય ને તો માણસો શાયરી સાંભળી અને મોજમાં આવી જાય, એમની ઉપર કેફિયત તારી થઈ જાય। હું કહું છું અલ્લાહના ઇજ્જત અને જલાલની કસમ, શાયરનો શેર ઊંચો હશે પણ મોહમ્મદ મુસ્તફાના ફરમાનથી ઊંચો ના થઈ શકે। શાયરના શેરની અંદર ગલતી થઈ શકે છે, તાજદારે મદીનાની વાતમાં ગલતી ના થઈ શકે। મારા આકા
તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે, કેટલો ખુશ નસીબ છે ઈ આદમી જેને 4 વસ્તુ મળી જાય. આ 4 વસ્તુની ઈર્દ ગિર્દ મારી તકરીર રહેશે અને તકરીર થઈ જશે પૂરી. સાહેબો 4 વસ્તુ પણ યાદ રાખવાની છે અને અમારા જાવીદભાઈની દીકરીના આ લગ્નને પણ યાદ રાખવાના છે. જો આ 4 વસ્તુ યાદ રાખી લેશો તો અમારી દીકરીની જિંદગીમાં ખુશીઓ અને ખુશીઓ આવી જશે. આ 4 વસ્તુ શું છે? મારા નબી ફરમાવે છે, કેટલો ખુશ નસીબ છે એ આદમી જેને 4 વસ્તુ મળી જાય. કોણ કીએ છે? ધારાસભ્ય નહીં, સરપંચ નહીં, એમએલએ નહીં, સીએમ નહીં, પીએમ નહીં, આખી દુનિયાના બાદશાહ મોહમ્મદ મુસ્તફા કીએ છે. મારા આકા કીએ છે જેને 4 વસ્તુ મળી જાય. યા રસૂલલ્લાહ, કઈ 4 વસ્તુ? મારા નબી કીએ છે, પહેલી વસ્તુ ઈ કે જેને નેક મા બાપ મળી જાય. જેને નેક મા બાપ મળી જાય એ કેટલો ખુશ નસીબ છે. સાહેબો, નેક મા બાપની વ્યાખ્યા સમજવા માટે હું તમારો થોડોક સમય લઈશ. ઈ માં નેક નથી જેનો દીકરો રોતો હોય અને મોબાઈલ કાઢી અને દીકરાના હાથમાં દઈ દે. માં તો ઈ નેક છે જે દીકરો રોતો હોય તો રોવા દે, પણ દીકરાને કહી દે કે જ્યાર સુધી ઈશાની નમાઝ નહીં પડે ને ત્યાર સુધી તને ગમતી વસ્તુ નહીં આપું. માં તો ઈ નેક છે જે દીકરાને ફજર માટે ઉઠાડે. સાહેબ, આ મહેફિલને ખુશબુદાર કરવા માટે હું અલ્લાહના એક વલી સરકાર બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હોની વાત તમારી સમક્ષ મૂકું છું. અંદાજો લગાવજો કે નેક મા બાપ હોય તો ઓલાદની પરવરિશ કેવી થાય છે. બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર ઈ અઝીમ બાદશાહનું નામ છે જેના મુરીદ સાબિર પાક અલાઉદ્દીન અલી અહેમદ છે. બાબા ફરીદ ઈ અઝીમ બાદશાહનું નામ છે જેના મુરીદની અંદર સરકાર નિઝામુદ્દીન ઓલિયા મહેબૂબે ઇલાહી દેખાય છે. બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર એવડી મોટી શાનના બુઝુર્ગ છે, પણ આપ ખુદ કીએ છે કે બચપણની અંદર મને ખાંડ જે હોય ને એ બહુ ભાવતી હતી. મારી માં એ વાતથી વાકેફ હતા કે મને ખાંડ ભાવે છે. અલ્લાહુ અકબર. બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર કીએ છે કે એક દિવસ મારી અમ્મીએ મારા માથા ઉપર હાથ ફેરવીને કીધું, દીકરા ફરીદ, તું નમાઝ કેમ નથી પડતો? નમાઝ કેમ નથી પડતો? કીધું, માં હજી તો હું નાનો છું, મને નમાઝ પડતા નથી આવડતી. બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર કીએ છે મારી માએ મને નમાઝ શીખડાવી અને પછી કીધું, બેટા ફરીદ, નમાઝ પઢ, નમાઝ પઢ, નમાઝ. ખરાબ લાગે તો માફ કરજો. થોડાક દિવસો પહેલા અમે જુમાની નમાઝ પઢાવવા માટે અહેમદાબાદ ગયા અને અહેમદાબાદ જાતા જાતા ગાડીની અંદર ટ્રાફિક રસ્તામાં બહુ નડી છે અને પાછા રાતના પ્રોગ્રામ માટે નીકળ્યા તો પણ ખૂબ ટ્રાફિક હતી. મેં એક સાથીને પૂછ્યું, ટ્રાફિક તો હોય છે, આજે કેમ એટલી વધારે છે? કહેવા લાગ્યો, હજરત, આજે અહેમદાબાદની અંદર ક્રિકેટનું મેચ છે. મેચ છે તો મેચના બધાય પ્રેમીઓ અહેમદાબાદ આવી ગયા. મેં કીધું, વાહ, આ મેચ થી પ્રેમ કરવા વાળા પોતાનું ઘર બાર કારોબાર મૂકી અને પોતાની મોહબ્બતનો સબૂત દેવા માટે આવી ગયા. સાહેબો, જેટલું મેચ થી મેચના પ્રેમીને પ્યાર હોય ને એનાથી વધી અને મુસલમાનને અલ્લાહથી પ્યાર હોય છે. પણ ખબર નહીં કે અઝાન થાય છે તો આ ભાઈ મસ્જિદની અંદર કેમ નથી આવતો. ખબર નહીં કે કોકના ઘરે દાવત હોય ત્યારે તો પહોંચી જાય છે અને દાવત પૈસા વાળાની હોય તો વગર દાવત ના પહોંચી જાય. પણ અલ્લાહના ઘરેથી દિવસમાં 5 વખત એલાન કરી અને દાવત દેવામાં આવે છે અને દાવતની અંદર કહેવામાં આવે છે, એ બંદાએ મોમિન, આ નમાઝને ખાલી નમાઝ ના સમજતો, હૈયા અલસ સલાહ, આ નમાઝ તરફ આવી જા, હૈયા અલલ ફલાહ, તારી કામયાબી આ નમાઝની અંદર છુપેલી છે.
કામયાબી જોઈએ છીએ, ઇજ્જત જોઈએ છીએ, નામ જોઈએ છીએ, મર્તબો જોઈએ છીએ. પૈસા આવવાથી ઇજ્જત નહીં મળે, પૈસા આવવાથી સુકૂન પણ નહીં મળે. અગર પૈસામાં ઇજ્જત હોત તો માણસો પૈસા દઈને પોતાનું નામ મોટા અક્ષરે નો લખાવત. અગર પૈસાની અંદર સુકૂન હોત તો મોટો પૈસા વાળો બોડીગાર્ડ વગર ફરી શકતો, પણ નથી ફરતો. કેમ? કેમ કે પૈસા ભલે રહ્યા, એમાં સુકૂન અને ઇજ્જત નથી. સુકૂન અને ઇજ્જત શેમાં છે? इकबाल किए छे ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात. अगर रब ની हुजूर सर झुकाओ तो तारे बीजे क्यांय सर झुकावવાની જરૂરત ના પડે. अल्लाह तारा माथा ने वकार ने ऊंचो કરી દે. बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर किए छे मारी अम्मीए कीधुं बेटा फरीद नमाज पढ़ो. बाबा फरीद કહે છે હું બાળપણની ઉંમરમાં. ઘણા માણસો કહે છે હઝરત પીર હોય ઈ બાળપણમાં પણ પીર હોય, બાળા પીર હોય. મેં કીધું શહેરનો બચ્ચો શહેર હોય, બાળપણમાં પણ અલ્લાહ વાળા અલ્લાહના એવા વલી થયા છે. અને સાહેબો બાળપણની અંદર પણ ઓલિયા અલ્લાહના જીવનને, એમના કસાઈસને, એમની સીરતને આપણે પઢીએ તો પછી બાબા ફરીદ હોય કે સરકાર ગૌસ પાક હોય કે ગરીબ નવાઝ હોય, એમની સામે બાળપણ નાનું લાગે છે. ગરીબ નવાઝ બાળપણથી જ મોટા લાગે છે. અલ્લાહ દોસ્ત બનાવી લીએ પછી દુનિયાનો કોણ માણસ છે જે એતરાજ કરી શકે? બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શकर કહે છે મારી અમ્મીએ કીધું બેટા ફરીદ નમાઝ પઢ. મેં કીધું અમ્મી નમાઝ પઢીશ તો મને શું મળશે? નાનો એવો સવાલ સમજવા જેવો. પણ બાબા ફરીદના માં હતા સાહેબો. माँ बाप जेने नेक मरी जाए खुश नसीब छे ई आदमी. मारा आका किए छे खुश नसीब छे ई जेने माँ बाप नेक मरे. बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने माँ किए छे बेटा फरीद तने शू भावे छे, शू गमे छे? कीधुं मां शकर गमे छे, खांड गमे छे. कीधुं नमाज पढ़ीश ने तो अल्लाह तने शकर आपसे. अच्छा मां नमाज पढ़ीश तो शकर मळशे? कीधुं बिल्कुल मळशे. ठीक છે માં તો હું નમાઝ પઢું છું. સરકાર બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શकर કહે છે હું વઝુ કરવા ગયો, મારી માએ મુસલ્લો પાથર્યો છે અને મુસલ્લાની નીચે ઘરની પડેલી ખાંડને પડીકી વારી અને મૂકી દીધી અને મેં નમાઝ પઢી લીધી ને પછી કીધું માં ખાંડ તો નથી, શક્કર તો નથી. માએ કીધું ફરીદ મુસલ્લો ઉપાડો. મુસલ્લો ઉપાડ્યો, નીચે શક્કર. खूब राजी थियो અને મેં કીધું માં અલ્લાહ પાકે સાચન શક્કર દીધી છે, માં સાચન શક્કર મેળી છે. કીધું ફરીદ હવે તું નમાઝ પઢજે, અલ્લાહ તને રોજ શક્કર દેશે, રોજ તને શક્કર મળશે. બાબા ફરીદ કહે છે હું દરરોજ નમાઝ પઢું અને નમાઝ પઢવા માટે જ્યારે વુઝુ કરવા જાઉં મારા માં મુસલ્લાની નીચે ખાંડની પડીકી બનાવીને મૂકી દે અને હું નમાઝ પઢી અને બહાર આવું. નારાય તકબીર, નારાય રિસાલત, નારાય હૈદરી, નારાય હૈદરી, નારાય હૈદરી, નારાય તકબીર, નારાય રિસાલત, નારાય રિસાલત. देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया. नाराय हैदरी, नाराय हैदरी. दरूद पाक पढ़िए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल.
આપ આપની માથાની આંખોથી અલી રસૂલ औलाद अली सैयद सरकार निसार अहमद बावा दामद बरकातुमुल आलियाना દીદાર કરી રહ્યા છો। હઝરતે આ મહેફિલમાં તશરીફ લાવી અને સાહિબે ખાનાની આ મહેફિલની અમારી બધાયની ઇજ્જતમાં ચાર ચાંદ લગાવ્યા છે। દુઆ કરીએ કે મૌલા તાલા સાદાતનો સાયો અમારી ઉપર કાયમ રાખે અને મૌલા તાલા એમના ઇલ્મમાં, ઉમરમાં, તકવામાં, પરહેઝગારીમાં ખૂબ બરકતો અતા કરે। સાહેબ, હું અર્જ કરતો હતો, બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર પોતાની અમ્મીથી કહે છે કે માં, શકર ક્યાં છે? માએ કીધું બેટા મુસલ્લો ઊંચો કરો। મુસલ્લાની નીચે માએ મૂકેલી ખાંડ બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરને મળી ગઈ અને એક દિવસ દોસ્તોની સાથે બજારની અંદર હતા અને મસ્જિદથી આવાજ આવી, હૈયા અલા સલાહ, આવો નમાઝ તરફ, હૈયા અલલ ફલાહ, આવો કામયાબી તરફ। બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર દોસ્તોને કહેવા લાગ્યા, તમે શકર ખાશો? દોસ્તો કહેવા લાગ્યા, હા ખાશો। કીધું ચાલો મારી સાથે। નહેર પાસે લઈ આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા, એમનું નામ ફરીદ નહોતું, મસઉદ હતું। કહેવા લાગ્યા, મસઉદ ક્યાં છે શકર? કીધું વઝુ કરો, નમાઝ પઢો, અલ્લાહ શકર દેશે। દોસ્તો કહેવા લાગ્યા, અમે નથી માનતા। બાબા ફરીદે કીધું, ન માનો, ન માનો, તમારી મરજી છે। કીધું ફરીદ તને મળે છે? કીધું બિલકુલ મળે છે। ને સાહેબો, આ વાત પણ દિલની તખ્તી ઉપર લખી લેજો। જે અલ્લાહના વલીઓથી મોહબ્બત રાખે, અલ્લાહ એમને જ દિયે છે। દિયે તો અલ્લાહ જ છે, પણ ક્યાંક ગોસપાકના સદકાથી દિયે છે, ક્યાંક ગરીબ નવાઝના સદકાથી દિયે છે, તો ક્યાંક સરકાર ગાભા બાપુના સદકાથી દિયે છે। દેવાવાળી જાત તો અલ્લાહની છે, પણ અલ્લાહ એના વલીઓના ચહેરાને જોઈને દિયે છે। એમના વસીલાથી, એમના સદકાથી જે માંગે, અલ્લાહ પાક એમને નથી જોતો માંગવા વાળાને, પછી વસીલાને જોવે છે, સદકાને જોવે છે। સાહેબ, બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ નહેર ઉપર વઝુ કરીને આવ્યા અને જ્યારે વઝુ કરીને આવ્યા ને તો ઘરે મુસલ્લો પાથરી અને કાન પાસે હાથ પહોંચાવી દીધા। આપના માં કહેવા લાગ્યા, બેટા ફરીદ વઝુ તો કરો, વઝુ તો કરો, વઝુ તો કરો। કીધું માં, આજે વઝુ કરીને આવ્યો છું, કેમ કે માને શકર મૂકવી હતી એટલે કીધું વઝુ કરો। કીધું આજે વઝુ કરીને આવ્યો છું। એમ કરી અને રકાત બાંધી છે। જ્યારે નમાઝ પૂરી થઈ, સલામ ફેરવીને કહેવા લાગ્યા, માં શકર। માં કીધું, દીકરા મુસલ્લો ઊંચો કર। જ્યારે મુસલ્લો ઊંચો કર્યો ને તો મુસલ્લાની નીચે શકરથી ભરેલી આખી જમીન છે અને હોજ છે। પુકારી ઉઠા કે એ મારી માં રોજ નાની પડી હતી અને આજ શકરનો આખો હોજ। માએ કીધું, બેટા રોજ હું મૂકતી હતી, આજે એણે મૂકી દીધી છે। મારા આકા તાજદારે મદીના ફરમાવે છે, ખુશ નસીબ છે એ આદમી જેને નેક મા બાપ મળી જાય, નેક મા બાપ મળી જાય। દુનિયાનો ખુશ નસીબ આદમી ઈ નથી જેની પાસે પૈસા હોય, ઇજ્જત હોય, ચાહવા વાળા હોય। આકા કહે છે, ખુશ નસીબ તો ઈ છે
જેની પાસે મા બાપ નેક હોય. અને મારા આકા આગળ કીએ છે 4 વસ્તુ હતી. પહેલો ખુશ નસીબ ઈ જેની પાસે નેક મા બાપ હોય. બીજો કોણ છે ખુશ નસીબ? આકા કીએ છે બીજો ખુશ નસીબ ઈ છે જેની પાસે નેક જીવન સાથી હોય. નેક ઘરવાળી નેક ઘરવાળો જેની પાસે હોય ને ઈ ખુશ નસીબ છે, ઈ બહેતર છે. સાહેબો, જેના ઘરના અંદર માહોલ નેકીનો જોવો હોય, દિલ ઉપર હાથ રાખીને ગવાહી દઈ દેજો કે એની ઘરવાળી નેક હશે તો જ ઘરનો માહોલ નેક છે. અગર કોઈ જેન્ટ્સ, કોઈ છોકરો, કોઈ ભાઈ નેક હોય ને તો ખાલી એની જિંદગી સુધરે, પણ ઘરની औरत નેક હોય તો આખો પરિવાર સુધરી જાય છે. અને સાહેબો, ઈ ઝિમ્નમાં મને રિવાયત યાદ આવી સૈયદા ઉમ્મે સુલેમની, જે માં છે સૈયદના અનસ ઇબ્ન માલિક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હોના. અને ઉમ્મે સુલેમ ઈ ખુશ નસીબ औरत છે જેમણે ઉમ્મતની દીકરીઓને સબક દીધું છે કે નેક ઘરવાળીની વ્યાખ્યા શું છે, એની ડેફિનેશન શું છે, એનો મતલબ શું છે. સૈયદા ઉમ્મે સુલેમ હઝરતે અનસ ઇબ્ન માલિક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હોના માં છે. અને અનસ ઇબ્ન માલિક ઈ ખુશ નસીબ સહાબી છે જેમણે રસૂલે પાક તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની 10 વર્ષ સુધી ખિદમત કરી છે. ઉમ્મે સુલેમના વિશે કિતાબોની અંદર આ વાક્યો દર્જ છે કે ઉમ્મે સુલેમ એમના શોહર, એમના ઘરવાળા વેપાર કરવા માટે ઈ સમયમાં વિદેશ ગયા, દેશથી બહાર ગયા, પરદેશ ગયા. અને પરદેશ જ્યારે ગયા ને ત્યારે ઉમ્મે સુલેમને અને નાનો છોકરો ખોળાની અંદર મૂકીને ગયા છે. પણ સાહેબો, થોડાક વર્ષો બાદ ઈ ઘરવાળા પલટીને આવ્યા ને તો એમના આવવા પહેલા દીકરાનો ઇંતકાલ થઈ ગયો. દીકરો ગુજરી ગયો, પણ ઉમ્મે સુલેમ ઈ નેક ખાતુન જેમણે શોહરના આવવા પર ઈ દીકરાની મૈયતના સમાચાર ના સંભળાવ્યા. એમણે એલાન કર્યું કે મારા શોહર, મારા ઘરવાળા, મારા હસબન્ડ વેપાર કરી અને વિદેશથી પરદેશથી ઘરે આવે છે તો ઘરનો કોઈ પણ વ્યક્તિ એમને દીકરાના મૈયતના સમાચાર ન સંભળાવતા. એમને સમાચાર હું સંભળાવીશ, વાત હું કહીશ. અને જ્યારે એમના શોહર ઘરે આવ્યા તો ઉમ્મે સુલેમે સગા દીકરાને બીજા કમરાની અંદર સોવડાવી દીધું અને કપડા નાખી દીધા છે માથે. અને શોહર આવ્યા, એમણે ખાવાનું ખાધું અને ખાવાનું ખાધા બાદ જ્યારે ઈ આરામ કરીને ઉઠ્યા ને તો જોવો નેક ઘરવાળીની આદત કેવી છે. રસૂલુલ્લાહના વફાદાર માણસોની વ્યાખ્યામાં હું તમને સમજાવવા લાગ્યો છું. ઉમ્મે સુલેમ પોતાના ઘરવાળાના પગને દબાવતા દબાવતા કહે છે, એ મારા સરતાજ, એ મારા શોહર, મને ઈ તો કયો કે અગર કોઈ વસ્તુ અલ્લાહ પાક કોઈને દીએ અને પાછી લઈ લીએ તો શું આપણને અધિકાર છે કે આપણે અલ્લાહના લીધા ઉપર એતરાઝ કરીએ? એમના શોહરે કીધું, ના, આપણને કોઈ અધિકાર નથી કે આપણે રબના દીધેલા પાછા લેવાના માલ ઉપર એતરાઝ કરીએ. ઉમ્મે સુલેમે નજાકતથી અને મોહબ્બતથી સમાચાર સંભળાવ્યા કે ઈ જ કિસ્સો તમારા આવવા પર થયો છે. તમે અમારા ગામ, આપણા ગામ હજી પહોંચ્યા જ હતા ને કે આપણા દીકરાનો ઇંતકાલ થઈ ગયો. એમના શોહર ઊભા થઈ ગયા અને કીધું, ઉમ્મે સુલેમ, ઈ દીકરો ક્યાં છે? કીધું, બાજુવાળા કમરાની અંદર એને સુવડાવ્યો છે. ઉમ્મે સુલેમ, તમે મને આવવા ઉપર કેમ ના કીધું? કીધું, મેં મારા નબીથી સાંભળ્યું છે
કે જે દીકરીએ પોતાના શોહરને ખુશ કરી લીધા, એના આવા ઉપર મુસીબતને થોડાક સમય માટે પણ રોકી શકતી હોય અને રોકી લીધી ને, આકા કહે છે એ દીકરી જેવી તેવી નથી, એ તો જન્નતી દીકરી છે, એ તો જન્નતી છે. અને સાહેબો ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, આજે તારી મારી પરિસ્થિતિ ઈ દરજ્જા ઉપર છે કે અગર કોઈ નોજવાન નિકાહ કરતો હોય ને તો આપણે એને એટલો બીવડાવી દઈએ, નિકાહ ના કરતો જિંદગીમાં ખૂબ ટેન્શન આવી જશે. અને આજે લગન એવો શબ્દ બની ગયો છે કે કોઈ ટેન્શનમાં હોય અને એને ખાલી એમ પૂછો લગન થઈ ગયું છે તો દાંત કાઢવા માંડશે, કેમ કે લગનની એટલી કોમેડી આપણે બનાવી નાખી અને લગનનું એટલું મજાક બનાવી નાખ્યું છે કે લગનને એક મસ્કરી જ સમજવામાં આવે છે. પણ તાજદારે મદીના ફરમાવે છે, ખુશ નસીબ છે એ આદમી જેનો જીવન સાથી નેક હોય. લગન મસ્કરી નથી, મજાક નથી, કોમેડી નથી. અને આજે તો સાહેબો ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, કેમ ના હોય? તમારી મારી પરિસ્થિતિ એવી છે કે આપણે સમાજના નોજવાન દીકરાઓ માટે નિકાહ મુશ્કેલ કરી દીધું અને ઝિના આસાન કરી નાખ્યું છે. હાલાકે મારા નબીની ઈચ્છા અને ખ્વાહિશ તો ઈ હતી કે ઉમ્મતથી ઝિના ખત્મ થઈ જાય અને ઉમ્મત નિકાહ માટે એને આસાન રસ્તા મળી જાય અને ઉમ્મત નિકાહના માર્ગ ઉપર આવી જાય. પણ નિકાહ એટલી મુશ્કેલ કરી નાખી ને, ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, પણ નિકાહની અંદર આપણે ફર્જ વાજિબ સમજી લીધું છે મંડપ લગાવવું. હાલાકે ઉલેમા સાદાતથી પૂછો, મંડપ લગાવવું ફર્જ નથી, સુન્નત પણ નથી, તો પણ એટલું જરૂરી બનાવી લીધું છે કે ગરીબ દીકરીનો બાપ પોતાની દીકરીના લગ્ન માટે ગામની અંદર અને પૈસા વાળાઓ સામે હાથ ફેલાવતો દેખાય છે. સાહેબો, આપણે જે ગેર જરૂરી વસ્તુ હતી એને જરૂરી કરી નાખી અને જે જરૂરી હતી એ વસ્તુ ઉપર બિલકુલ ધ્યાન આપ્યું જ નથી. ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, પણ બેન્ડ બાજો બોલાવો એને 1 લાખ રૂપિયા દેવા તૈયાર છે. મંડપની અંદર 30-40 હજાર ખર્ચો થાય તો દેવા તૈયાર છે. પણ જે નિકાહ પડાવવા આલિમ આવે ને તો એને 1000 રૂપિયા કવરમાં નાખીને દઈએ, એમને ન દઈએ, કવરમાં નાખીને દઈએ અને કે બાપુ ઓછા હોય તો કઈ ન કહેતા. મને ઇન્સાફથી કયો, અગર બેન્ડ બાજા ના હોય લગન થાય? અગર જમણવાર ના હોય લગન થાય? થઈ જાય. પણ આલિમ જ ના હોય. જે વસ્તુ જરૂરી છે એ વસ્તુ ઉપર આપણે તવજ્જો બિલકુલ હટાવી દીધી. એનું કારણ શું છે? એનું ખાલી એક કારણ છે. એક વસ્તુ અગર સુધારી લ્યો આખી જિંદગી બહેતર થઈ જાય. શું છે? મારા આકા ફરમાવે છે કે ઇલ્મ ના હોય ઈ માણસ એવો છે જેવો આંખ વગરનો માણસ હોય. જેની પાસે આંખ નથી ઈ સામે શું છે જોઈ શકશે? જેની પાસે આંખ નથી ઈ નજદીક શું છે જોઈ શકે? અબે નજદીક દૂર તો ઠીક, જેની પાસે આંખ ના હોય ઈ ખુદને પણ ના જોઈ શકે. અને આકા કહે છે ઇલ્મ ઈ નૂર છે, રોશની છે, લાઈટ છે. અમારા જાવીદભાઈના આજે દીકરીના લગ્નના મોકા ઉપર આટલું શાનદાર લાઇટિંગ છે. અગર લાઇટ જ ના હોય, કોણ શકીલ અહેમદ તમે જોઈ શકો? પણ લાઇટ લગાવવામાં આવી, તમને ચહેરો પણ દેખાય, તમારો ચહેરો મને પણ દેખાય. સાહેબો, એવી જ રીતના જે તાલીમ છે, જે ઇલ્મ છે, જે એજ્યુકેશન છે એ આપણા માટે રોશની છે. અને જે રોશની પામી જાય એને દૂર નજદીક, સારું ખરાબ બધુંય સમજ પડી જાય. પણ ખરાબ લાગે તો માફ કરજો,
આજે આપણે આપણા દીકરા દીકરીઓને ભણાવવા પડાવવામાં એકદમ દૂર થઈ ગયા. અને તમને મરજી પડે એ વલી અલ્લાહનો જીવન જોવો, ચાહે સરકાર ગરીબ નવાઝ હોય, ગોશ પાક હોય, સાબિરે પાક હોય, બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર હોય, ગમે એ વલીનો જીવન જોવો. એમના જીવનની અંદર પહેલો કામ ઈ હતું કે ઈ વલી અલ્લાહ તાલીમ હાસિલ કરતા હતા અને બાકીની જિંદગીમાં ઉમ્મતને તાલીમ દેતા હતા. પણ આજે 2-2 લાખ રૂપિયા શેરો શાયરી ઉપર આપણી કોમ લૂંટાવી દઈએ, પણ અગર સ્કૂલ અને મદ્રસાની વાત આવે ને તો હાથ પાછળ મૂકીને કે કોક અમીરને ગોતો ભાઈ, આ કામ તો આપણું નથી. સાહેબો બિલકુલ મોઝુ ઉપર વાત કરું છું. જેનો જીવન સાથી નેક હોય, આકા કીએ છે એ ખુશ નસીબ છે, એ ખુશ નસીબ છે. હઝરતે જાબિર બિન સમરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ સહાબી રસૂલ છે. અને ખંદકની જંગ જ્યારે થઈ ને તો હુઝુર પાકના અસહાબ હુઝુરની સમક્ષ આવ્યા અને આવીને કીધું, પેગંબરે ખુદા, અમારે ખંદક ખોદવાની છે, મોટો વિશાળ ખાડો ખોદવાનો છે. અને ખાડો ખોદતા હતા ને અમે, તો જમીનની અંદર મોટી ચટ્ટાન આવી ગઈ છે, મોટો પથ્થર આવી ગયો છે. અને પેગંબરે ખુદા એ પથ્થર તૂટતો પણ નથી અને જગ્યાએથી હટતો પણ નથી. શું કરશું? મારા નબીએ કીધું, કોદાલ મને દઈ દો. અને સાહેબો, જે નબી જમીન ઉપર ઉભા રહી અને આસમાનના ચાંદના ટુકડા કરી દેતા હોય, એ નબી સામે ખંદકના ખાડાની ચટ્ટાન શું હેસિયત રાખે છે? મારા આકાએ કુદાલ પકડી અને ખંદકની ઈ ચટ્ટાન ઉપર હુઝુરે કુદાલ મારવાનો વિચાર્યો ને, તો હઝરતે જાબિર બિન સમરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હોની આંખે શું જોયું કે હુઝુર પાકે જે એહરામ પહેર્યો છે, જે ચાદર મુબારક ઓઢી છે ને, ઈ ચાદરની નીચે હુઝુર પાકનો પેટ મુબારક છે અને પેટ ઉપર મારા નબીએ પથ્થર બાંધ્યા છે, તાકે કોઈને એમ અહેસાસ ન થાય કે મુસલમાનોના નબી ભૂખા છે, અમારા પેગંબર ભૂખા છે. હુઝુર પાકના પેટ ઉપર પથ્થર બાંધેલા હઝરતે જાબિર બિન સમરાએ જોયા, ચીખ નકળી ગઈ અને આંખમાં આંસુ આવ્યા. દોડી અને પોતાના ઘરે ગયા અને પોતાની ઘરવાળીને કીધું કે હું તને ઈ વાત કરું જે વાતથી મદીનામાં કોઈ બાખબર નથી, જે વાત હું જાણું છું. સાહેબો, નેક શોહરની નેક ઘરવાળી કી છે. બોલો બોલો, શું વાત છે મારા સરતાજ? કીધું, મેં મારા નબીનું આજે પેટ જોયું છે અને પેટ મુબારક ઉપર રસૂલુલ્લાહના પથ્થર બાંધેલા છે. ખબર નહીં મારા નબીએ કેટલા દિવસથી ખાવાનું નહીં ખાધું હોય. સાહેબો, આ વાક્યો સાંભળી અને અગર કોઈ બેઈમાન એમ સમજતો હોય કે માઝઅલ્લાહ હુઝુર ગરીબ છે, તો સાંભળો, મારા આકા મૌલાને અલ્લાહ પાકે એ ઇખ્તિયાર અને પાવર દીધો છે કે મારા હુઝુર તો હુઝુરના ગુલામોની શાની છે કે ચાહે તો इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की. अरे ये शान है उनके गुलामों की. फिर सरदार का आलम क्या होगा? हुजूर ने भूख न परेशान करी सके. मारा आका मौलाए अगर गुरबत पसंद કરી છે તો ઈ એમની ઇખ્તિયારી છે, એમની પસંદ છે, એમની લાયક છે. અને મેં પડવાના સમયે મારા ઉસ્તાદને પૂછ્યું હતું કે હઝરત, મને ઈ તો કયો કે હુઝુર પાકની ફેવરેટ સબ્જી કઈ છે, હુઝુર પાકનો ફેવરેટ ખોરાક કયો છે, હુઝુર પાકને શું સૌથી વધારે ભાવતું હતું? એમણે કિતાબ બંધ કરીને કીધું, દીકરા, હુઝુર પાકને સૌથી વધારે દૂધી પ્યારી હતી. ખબર છે તમને હુઝુરને દૂધી કેટલી પસંદ હતી? મેં આની ઉપર તકરીર કરી છે, પણ તમારો મોઝુ હું નહીં ફરવા દઉં. સાહેબ, રસૂલુલ્લાહ જ્યારે મદીના આવ્યા ને, તો મદીને મુનવ્વરાની અંદર હુઝુરના ચહેરાને જોઈ અને મદીનાના એક સહાબી જેમનું નામ અબ્દુલ્લાહ હુઝુરના મુરીદ બની ગયા. જ્યારે મુરીદ બની ગયા, હુઝુરની સભામાં, મહેફિલમાં, મજલિસમાં આવવા લાગ્યા અને પછી સમાચાર મળ્યા, ખબર પડી કે હુઝુરને સૌથી વધારે દૂધી ભાવે છે. કહેજો ભાઈ સુભાન અલ્લાહ.
અને દૂધી જેને ના ભાવતી હોય એને અબુ બકર સિદ્દીક નો જવાબ યાદ રાખવો જોઈએ. અબ્દુર રહેમાન ઇબ્ન અબુ બકર સિદ્દીક ના દીકરા જ્યારે ઘરે પોતાનું ખાવાનું ખોલે છે અને જોવે છે કે દૂધી, તો દૂર કરીને કીધું મને દૂધી નથી ભાવતી. અબુ બકર સિદ્દીક દીકરાની ગરદન ઉપર તલવાર મૂકીને ઉભા છે અને કહે છે દીકરા સાંભળ, જે મારા આકાને ભાવે ને ઈ તારે ભાવવી પડે, જે એમને પસંદ નથી એનાથી તારે રોકાઈ જવું પડે. હુઝુરની પસંદ ઉમ્મતીને પસંદ ના હોય તો ઉમ્મતને શું પસંદ હે? હઝરત અબ્દુલ્લા હુઝુરના મુરીદ બની ગયા. મજલિસની અંદર ખબર પડી કે હુઝુરને દૂધી બહુ પ્યારી છે. તો સાહેબ જેટલા મજલિસમાં બેઠા હતા બધાને ખુશી થઈ, પણ હઝરત અબ્દુલ્લાને સૌથી વધારે થઈ. કેમ કે ગામડાના હઝરત અબ્દુલ્લા હતા, મદીનાની કરીબ ગામડામાં રહેતા હતા અને એમનો જે બાગ હતો, એમનો જે ખેતર હતો, એમની જે વાડી હતી એમાં દૂધી જ થતી હતી. સવાર પડી પોતાના વાડીની અંદર ગયા અને સારી એવી દૂધી કોણી ગોતી અને લઈ આવ્યા અને સૌથી પહેલા પોતાનો ઠેલો, પોતાની રેકડી લગાવી નથી, હુઝુરના સમક્ષ દૂધી લઈને પહોંચ્યા. અલ્લાહુ અકબર. તાજદારે મદીનાની બારગાહમાં જ્યારે દૂધી પેશ કરી ને તો કીધું પેગંબર, મારા તરફથી આ નાનકડો હદિયો છે, મારા તરફથી આ નાનકડી ભેટ છે રસૂલુલ્લાહ, આને સ્વીકાર કરો, આને પસંદ કરો. મારા આકાએ કબૂલ કરી છે. પણ સાહેબો જ્યારે બીજો દિવસ થયો ને તો અબ્દુલ્લા પોતાની દુકાન ખોલી નથી, સીધા હુઝુરની સમક્ષ આવી ગયા અને બીજા દિવસ પણ દૂધી લઈ આવ્યા. સાહેબો એવી રીતના ત્રીજો દિવસ થયો, ત્રીજા દિવસ પણ હુઝુર માટે દૂધી લઈને આવ્યા. પણ ચોથા દિવસ જ્યારે હુઝુર પાસે આવતા હતા ને ત્યારે મારા આકા મોલા હઝરત બિલાલ ને બોલાવે છે, બિલાલ અહીંયા આવો. હઝરત બિલાલ આવ્યા. કીધું બિલાલ, જી લજપાલ, આ અબ્દુલ્લા રોજ દૂધી લઈ આવે છે, રોજ ભેટ આપે છે, રોજ હદિયો આપે છે અને એમને કહો કે કહી દીધું છે કે દૂધી મને પસંદ છે, પણ આ ગરીબ ગામડાનો આદમી રોજ દૂધી આપે, ના સારું લાગે. એ બિલાલ, હું એમ વિચારું છું કે જો દૂધી સ્વીકાર કરી લઉં તો આ ગરીબ ઉપર મુસીબત થશે અને એક દિવસ તંગી આવશે, અને જો નો સ્વીકાર કરું તો આનું દિલ તૂટી જશે. એ બિલાલ તું કે હું કયો રસ્તો લઉં? મારા નબીની જાત જો. એ બિલાલ તું કે કયો રસ્તો લઉં? હઝરત બિલાલ વિચારતા જ હતા ને કે મારા આકાએ મુસ્કુરાવીને કીધું, બિલાલ હવે જ્યારે અબ્દુલ્લાહ મને દૂધી દેવા આવે ને તો હું ઈશારો કરું તો તમે ખજૂરનો સૂંડો ભરેલો લેતા આવજો, ઈ મને ભેટ આપશે તો હું પણ એમને ભેટ આપી દઈશ. આ છે મારા નબી. અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલની કસમ, જે મારા નબીને સમજી જાય ને પછી ઈ મુસલમાન ના પણ હોય તો હુઝુરથી પ્રેમ કરતો દેખાય છે. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની સમક્ષ હઝરત અબ્દુલ્લા ચોથા દિવસ દૂધી લઈને આવ્યા અને કીધું, અલ્લાહના મહેબૂબ, નબીઓના સરદાર, સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના બાબા, હસનૈન કરીમૈન ના નાના, મારો આ ભેટ, મારો આ હદિયો, મારો આ નજરાનો સ્વીકાર કરો, કબૂલ કરો. મારા આકાએ પોતાના ખોળાની અંદર દૂધી મૂકી અને આવાજ લગાવી હઝરત બિલાલ ને, બિલાલ. હઝરત બિલાલ જલ્દીથી ખજૂરનો સૂંડો લઈ આવ્યા અને મારા આકાએ ખજૂરના મુઠ્ઠા ભરી અને હઝરત અબ્દુલ્લાહનો ખોળો ભરી દીધો છે. કીધું, યા રસૂલુલ્લાહ, આ શું છે? મારા આકાએ કીધું, મેં તમારી ભેટ સ્વીકારી છે, તમે મારી ભેટ સ્વીકારી લ્યો. अल्लाहु अकबर। सुना है सहरा में कैस आया है, मुझे जाने दो, जब मिल के बैठेंगे दीवाने दो। हजरत अब्दुल्ला આવી ગયા મદીનાની માર્કેટમાં અને માર્કેટની અંદર દુકાન સજાવી અને દુકાન સજાવી છે. એમની પાસે એક સહાબી આવ્યા, એક દીવાના આવ્યા, રસૂલુલ્લાહના મુરીદ આવ્યા. એમની સમક્ષ ના બોલવાના શબ્દ બોલી ગયા છે અને થોડીક વાત વધારે કરી ગયા અને વાતમાંથી વાત નીકળીને તો કહેવા લાગ્યા, અલ્લાહના મહેબૂબ તો મારા ખાસ દોસ્ત છે, હું એમને દૂધિયા ભેટમાં આપું છું, ઈ મને ખજૂર ભેટમાં આપે છે. સાહેબ વાત વધતા વધતા એટલી વધી ગઈ કે સહાબાએ કરામ અલૈહિમ રિદવાનને ના ગવાર થયું કે આ મદીનાનો એક બદ્દુ, એક ગામડાનો ખેડૂત અને એક ગરીબ માણસ
રસૂલુલ્લાહની દોસ્તીના દાવા કરે. અરે તું ક્યાં અને ઈ ક્યાં? તું કુજા મન કુજા, મેરી ખુશकिस्मती में तेरा उम्मती. આકા તમે ક્યાં, હું ક્યાં? હે વાત જે માતી વાત નીકળી તો અબ્દુલ્લા ને પણ અફસોસ થયો, પણ બોલતા બોલાઈ ગયું તું કે મારી દોસ્તી છે. સાહેબો આ વાત વધતા વધતા હુઝુર સુધી પહોંચી ને તો ઘણા સહાબાએ કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, ઈ ગામડાના માણસને તમે માન આપો છો ને, ઈ તમારી દોસ્તીના દાવા કરે છે. મારા પેગમ્બર મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, ઠીક છે, અલ્લાહુ અકબર. સહાબા ઇકરામ અલી મુરીદવાન તજસ્સુસમાં હતા કે હવે અલ્લાહના નબી શું ફેસલો કરે છે. પણ રહેમતુલ લિલ આલમીન આકાની નાલેન ઉપર સુન્ની મુસલમાનો કુરબાન જાઓ. મારા આકાએ કીધું, આઈના બિલાલ. હઝરત બિલાલ આવ્યા, કીધું ચાલ, મારે આજે મદીનાની મંડીની અંદર જવાનું છે. માર્કેટની અંદર મારા મહેબૂબ તશરીફ લઈ આવ્યા અને અબ્દુલ્લા ઉભા ઉભા પોતાનું શાકભાજી વેચતા હતા, પોતાનું શાકભાજી વેચતા હતા. અને મારા નબી આવ્યા છે અબ્દુલ્લાહના પાછળથી, અને હઝરત અબ્દુલ્લાહની આંખ ઉપર મારા નબીએ પોતાની બંને હથેળી મૂકી દીધી અને કીધું, અબ્દુલ્લા ઓળખો હું કોણ છું. અબ્દુલ્લા ઓળખો હું કોણ છું. જ્યારે હઝરત અબ્દુલ્લાહ લાંબો શ્વાસ લીધો ને, હુઝુરની ખુશ્બુ, પણ એમ કહી દઈએ કે અલ્લાહના મહેબૂબ આપ છો તો વાત ખતમ થઈ જાય. એટલે હઝરત અબ્દુલ્લાહે રસ્તો લીધો, અને રસ્તો અલગ જ લીધો. ના હુઝુરને ઓળખા છે, ના હુઝુરનો ઇનકાર કર્યો છે. અને આંખ ઉપર હાથ હતા ને ત્યારે આવાજ લગાવીને કહે છે, એ મદીના વાળાઓ, હું શાકભાજી વેચવા આવ્યો છું, મારો શાકભાજી તો લઈ લ્યો. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકાએ કીધું, અબ્દુલ્લાહ બોલો મારું નામ, હું કોણ છું. હઝરત અબ્દુલ્લાહે હા નાનો કોઈ જવાબ ના દીધો અને કીધું, મદીના વાળાઓ, મારું શાકભાજી ના લેવું હોય તો ના લેતા, મને પૈસા ના આપવા હોય તો ના આપજો, પણ એક વખત મારી દુકાન તરફ જોઈ લ્યો. એક વખત મારી તરફ નજર ઊંચી કરી લ્યો. એક વખત મને જોઈ લ્યો. મને જોશો ને તો હું ધણી થઈ જઈશ, મને જોશો ને તો હું અમીર થઈ જઈશ. કેમ કે હઝરત અબ્દુલ્લા દેખાડવા માંગતા હતા મદીના વાળાઓને કે હુઝુર મારા કેવા દોસ્ત છે. અલ્લાહુ અકબર. મારા આકા કીધું, અબ્દુલ્લા બોલો હું કોણ છું. પાછી ઊંચી આવાજ લગાવી, મદીના વાળાઓ, મારું શાકભાજી લેવું હોય ને તો ના લેજો, પણ મને જોવો તો ખરી, મારું શાકભાજી તો જોવો, મારી દુકાન તો જોવો. જ્યારે આવી મારા આકા મોલાએ અદા અને અંદાજ જોયો ને તો મારા આકાએ આંખ ઉપરથી હાથ હટાવીને કીધું, મદીના વાળાઓ, જેટલી બજારમાં દુકાનો છે બધાયથી સારી સબ્જી મારા દોસ્ત અબ્દુલ્લાહ વેચે છે, અને એમનો સાથીદાર બની અને હું પણ સબ્જી વેચવા માટે ઉભો થઈ ગયો છું. ઈ ગરીબોની લાજ રાખવા વાળા, ઈ દુખિયાઓને સીનાથી લગાવવા વાળા નબી સાહેબો મારા આકા મૌલાના પેટ ઉપર પથ્થર છે. હઝરત જાબિર બિન સમરા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ પોતાની ઘરવાળીને કહે છે કે રસૂલે પાકના પેટ ઉપર પથ્થર છે, અને મારી ઈચ્છા ઈ છે કે મારી ઘરવાળી તું ખાવાનું બનાવ ને તો હું હુઝુરને બોલાવી આવું, આપણે હુઝુરને જમાડીએ, એમની દાવત કરીએ. ઘરવાળી પણ નેક હતી. જહુના મુઠ્ઠા ભરી લીધા અને ચક્કી પીસવા માટે બેસી ગયા અને કીધું કે એ અબ્દુલ્લાહ, મારા ઘરની અંદર જેટલી જહુ છે ને એ એટલી જ છે કે જેનાથી 4-5 જણા ખાઈ શકે, વધારે જહુ નથી. અને બીજું શાકની અંદર શું બનાવશું? હઝરત અબ્દુલ્લાહે પોતાના ઘર તરફ નજર દોરાવીને તો એ સમયની અંદર ઘરમાં ખાલી એક બકરી બાંધેલી હતી. એમણે કીધું, તમે ચક્કી પીસો, હું બકરી કાપું છું, આપણે હુઝુરની દાવત કરી નાખીએ છીએ. કેટલી ખુશનસીબ જોડી છે જે હુઝુરના આવવા ઉપર ઘરે ખાવાનું બંને મળીને પકાવતા હોય. બંને મળીને જે પકાવતા હોય, ખાવાનું બનાવતા હોય, કેટલા ખુશનસીબ છે. જ્યારે હઝરત અબ્દુલ્લાહે બકરી ઝિબાહ કરી નાખી અને બકરીનો શાક મોટા તપેલાની અંદર મૂકી દીધો. સાહેબો હઝરતે જાબિર બિન સમરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુનો
નાનો દીકરો ઘરે આવ્યો ને તો એને બકરી જોઈ પણ બકરી નો દેખાણી. મોટા દીકરાને કહેવા લાગ્યો બકરી ક્યાં છે? કીધું બકરી તો અબ્બાએ કાપી નાખી. કેવી રીતના ઝિબા કરી? કેવી રીતના કાપી? ઈ છરી લઈને આવ્યો અને બચ્ચા બંને રમતા હતા અને છરી મોટા ભાઈએ નાના ભાઈની ગરદન ઉપર રાખી અને દેખાડી છે. પણ સાહેબ મસ્તી મસ્તીની અંદર નાના ભાઈની ગરદન મોટા દીકરાએ કાપી નાખી. જ્યારે નાના દીકરાની મૈયત થઈ ગઈ ને તો હજરતે જાબિર બિન સમરા ઈ મોટા દીકરા પાછળ ભાગ્યા અને ઈ છત ઉપર ચડ્યો અને છત ઉપર બીકના કારણે છોકરો પણ ઉપરથી પડ્યો. ઘરની અંદર એક નહીં બે મૈયતો એક સાથે થઈ ગઈ. એમના ઘરવાળી ચક્કી જ પીસતા હતા. ઉભા થઈ ગયા. કીધું શું થયું? કીધું બંને દીકરાઓ આવી રીતના ઇંતકાલ કરી ગયા. અલ્લાહુ અકબર. ઈમાની આંખમાં આંસુ આવ્યા પણ દુપટ્ટાથી આંસુ સાફ કરીને કહે છે મારા શોહર ઈ દીકરાને દફનાવશું કફનાવશું બાદમાં, પહેલે આપણા ઘરે હુઝુરની દાવત કરવાની છે. હુઝુર આવે છે, આપણે દાવત કરવી છે. અલ્લાહુ અકબર. હઝરત જાબિરને કીધું તમે આ બચ્ચાને સંતાડી દો, છુપાવી દો, બીજા કમરામાં મૂકી દો. બંને દીકરાઓની મૈયતને મૂકી દીધી છે અને કીધું કે એ જાબિર તમે જાઓ હુઝુરને બોલાવી આવો. પણ હુઝુરને ખાસ કાનમાં કે જો યા રસૂલલ્લાહ આપ આવો અને આપની સાથે 5-7 વફાદારોને મુરીદીનને લઈ આવજો, વધારે ન લઈ આવતા. કેમ કે અમારી પરિસ્થિતિ એટલી નથી કે બધાને ખવડાવી શકીએ, બધાને જમાડી શકીએ કે બધાની મોટી દાવત કરી શકીએ. હઝરત જાબિર આવ્યા છે હુઝુરની સમક્ષ અને મારા આકા મોલાને કાનની અંદર કીધું યા રસૂલલ્લાહ મેં તમારા માટે અને 5-7 આદમીઓ માટે ઘરે ખાવાનું રંધાવ્યું છે. મહેબૂબે ખુદા કરમ કરો ને, મારી દાવત સ્વીકારો અને અમારા ઘરે તશરીફ લઈ આવો. મારા આકાએ કીધું ઠીક છે. પણ હઝરત જાબિર બિન સમરા કહે છે યા રસૂલલ્લાહ 5-7 આદમી હો, વધારે નહીં. આકાએ કીધું જાબિર તમે પહોંચો, અમે આવીએ છીએ. મારા આકા મોલાએ કીધું બિલાલ, કીધું જી લજપાલ, કીધું ફૌજની અંદર એલાન કરો બધા જાબિરના ઘરે આવી જાય. આજે દાવત જાબિર બિન સમરાના ઘરે છે. બધાએ ફૌજીઓ હુઝુર પાકના એલાનને સાંભળી હાથ મોઢું ધોઈ અને તૈયાર થઈ ગયા અને મહેબૂબે ખુદા તશરીફ લઈ આવ્યા. 5-7 આદમી નહીં, જેટલા ખંદકની ઈ ખાડો ખોદવામાં ફૌજીઓ હતા ઈ આખી ફૌજ હઝરત જાબિરના ઘરે આવી ગઈ. હઝરત જાબિર રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ પરેશાન છે. મારા આકા કીધું જાબિર પરેશાન ન થાઓ, જે છે ઈ પેશ કરો. કેમ કે મારા ઇમામ કહે છે ये मालिक कौनेन है, पास कुछ रखते नहीं, पर दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में. જે છે ઈ પેશ કરો. હઝરત જાબિરે નાનકડી તપેલીમાં શાક અને ઈ સમયમાં જેટલી રોટીઓ બની હતી હુઝુરની સમક્ષ મૂકી. મારા આકાએ મુઝમ્મિલની ચાદર અનાજ ઉપર પાથરી દીધી, ખાવાનું છે એની ઉપર પાથરી દીધી અને કીધું કે આ ચાદર જ્યાર સુધી ઢાંકેલી છે જેટલાઓનું પેટ ન ભરાય આના નીચેથી કાઢતા જાજો, આના નીચેથી કાઢતા જાઓ. જ્યારે બધાયનું ખાવાનું થઈ ગયું મારા આકાએ મુઝમ્મિલની ચાદર ઊંચી કરીને હઝરત જાબિર કહે છે જેટલું ખાવાનું બનાવ્યું હતું એનાથી વધારે તપેલાની અંદર મોજૂદ હતું. મારા આકા મોહલાનો વારો આવ્યો. હઝરત જાબિરે કીધું યા રસૂલલ્લાહ હવે આપ તનાવુલ કરી લ્યો. મારા નબી આસમાન તરફ જોઈને કીધું જાબિર હું તો ખાઈશ પણ તારા દીકરાઓ વગર નહીં ખાવ. કીધું યા રસૂલલ્લાહ ઈ રમવા ગયા છે, બાળકો છે કે દૂર નકળી ગયા છે, હુઝુર આપ ખાવાનો તનાવુલ કરો. મારા આકાએ કીધું જાબિર તું શોધી આવ, તું ગોતી આવ, જ્યાર સુધી બાળકો ન મળે હું નિવાલો નહીં ખાઉં. હઝરત જાબિર ઘરની અંદર આવ્યા અને રસોડામાં આવી અને ઘરવાળીને કીધું કે હુઝુર આમ કહે છે. ઘરવાળી કહે છે કે તમે મહેબૂબ ખુદાને એમ કહી દો કે યા રસૂલલ્લાહ બહુ દૂર નીકળી ગયા છે, એમને ગોતવા જવામાં બહુ ટાઈમ લાગશે. આકા તમે ખાવાનું તનાવુલ કરી લ્યો, ખાઈ લ્યો, દાવત સ્વીકારી લ્યો. હઝરત જાબિર ફરી અને આવ્યા અને કીધું યા રસૂલલ્લાહ બચ્ચા રમતા રમતા બહુ દૂર નીકળી ગયા છે,
એમને લાવવામાં સમય લાગશે. આકા તમે તનાવુલ કરી લ્યો. મારા આકા મોલાએ ટેક લગાવીને કીધું જાબિર તું લઈ આવ, પછી હું ખાવાનું ખાઈશ. અલ્લાહુ અકબર. આંખમાં આંસુ આવ્યા અને કદમોને પકડીને કીધું મહેબૂબા તમારા પેટ ઉપર પથ્થર જોઈ અને હું અને મારી ઘરવાળી ના રહી શક્યા. આકા આમ નહીં ને આમ કિસ્સો થયો કે મેં બકરી ઝિબાહ કરી અને એ બકરીને ઝિબાહ કરવાનો મોટો છોકરો જોઈ ગયો તો એને નાના છોકરાને ઝિબાહ કરી નાખ્યું અને એને પકડવા ગયો કે ખીજાવા ગયો છું તો છત ઉપરથી દીકરો કૂદી ગયો છે અને આકા આપના આવવા પહેલા મારા ઘરે 2 મૈયત થઈ ગઈ છે. મારા આકાએ કીધું જાબિર તું હમણાં કીએ છે મારા રબે તારા પહેલે આખો કિસ્સો સંભળાવી દીધો છે. લઈ આવ. હઝરત જાબિર કહે છે મૈયતો હુઝુર પાક તાજદારે મદીનાની સમક્ષ મૂકી છે. पैगंबरे खुदाए पोताना होठ मुबारक ऊपर आंगड़ी फेरवी है. पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, इन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम. एवा होठ मुबारक के जेनी सामे गुलाबनी पत्ती पण शर्माई जाए एवा नूरानी होठ ऊपर जे हुजूर पाके लुआबेल दहन लई અને જાબીરના દીકરાની કપાયેલી ગરદન ઉપર આંગળી ફેરવી છે. જાબીરનો દીકરો છીંક ખાઈ અને ઊભો થઈ ગયો છે. મોટા દીકરાને હુકમ દીધો ઊભો થઈ જા. ઈ પણ જિંદા થઈ ગયો. મારા આકાએ વાકઈ 2 બચ્ચાઓ સાથે ખાવાનું તનાવુલ કર્યું. સાહેબો જ્યારે ઘરવાળી ઘરવાળો બંનેને ખોઈ जिंदगी खुशबूदार बनी जाए छे. 4 बातों माथी में बे बयान करी. मारा आका किए छे कि खुश नसीब छे ई जेना माँ बाप ने खोई. પછી મારા આકા કહે છે ખુશ નસીબ છે ઈ વ્યક્તિ જેનો જીવન સાથી ને ખોઈ. આકા મોલાએ ત્રીજી વાત જે કરી છે એ બયાન કરી અને ચોથી વાત બયાન કરી અને તકરીર મારી પૂરી. પણ સાહેબો હવે કદાચ 5-10 મિનિટ કરું, વધારે તકરીર નહીં થાય. આકા મોલાએ કીધું પહેલી ઈ વસ્તુ જેને નેક મા બાપ મળી જાય એ ખુશ નસીબ છે. બીજી વસ્તુ ઈ જેને નેક જીવન સાથી મળી જાય એ ખુશ નસીબ છે. અને સાહેબો આ વાત ઉપર હજી એક વાત કરવા માંગુ છું, કહેજો થોડુંક સુભાનઅલ્લાહ. આખરી વાત છે, તકરીર મારી પૂરી થઈ ગઈ. દિવાળીની અંદર બોનસ આપે ને તો હવે તમને બોનસની વાત કરું છું, કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. અમે રમઝાનમાં આપીએ, બાકી બીજા તહેવારોમાં આપે. અમારી અહીંયા રમઝાનમાં એવું બોનસ હોય કે એક નેકી કર 70 નેકીઓનો સવાબ. આવી કોઈ કંપની ઓફર ના આપી શકે કે નફલ પડતો ફરજનો સવાબ. આવો ક્યાંય સવાબ નથી મળતો. એટલે રમઝાનમાં છુપી અને ખાવાવાળાઓ રોઝું રાખો. જે રોઝા રાખે છે અલ્લાહ પાક એને તંદુરસ્તીઓ અતા કરે છે. સાહેબો તકરીર મારી પૂરી થઈ ગઈ, પણ એક જિંદગીનો ફલસફો યાદ રાખજો. અમારા બુઝુર્ગો કહે છે, અમારા ઉલમા સાદાત કહે છે કે નરમ ગરમ ચાલી જાય, ગરમ ગરમ બળી જાય. ઘરવાળી હોય કે ઘરવાળો, તમે તમારા જીવન સાથીના ચહેરા ઉપર જોવો. જ્યારે ઈ ગરમ થઈ જાય તો તમે ઠંડા થઈ જાઓ. કિસ્સો ખતમ. ઈ ઠંડી હોય તો તમે કદાચ ગરમ થઈ જાઓ, ચાલી જાય. પણ ઈ ગરમ હોય ને તું ગરમ થા, ના ચાલે. નરમ ગરમ ચાલી જાય પણ ગરમ ગરમ ના ચાલે. હઝરત ઉમર ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુના દોરમાં એક વ્યક્તિ ફારૂક આઝમ ને પોતાના ઘરવાળીની શિકાયત લઈ અને પહોંચ્યો. અને એમ શિકાયતની અંદર એને વિચાર્યું હતું કે કહીશ કે બાપુ કોક એવી દુઆ આપો કે મારી ઘરવાળી મને ઓછું ખીજાવે. પણ જ્યારે ઘર ફારૂક આઝમના ઘર પાસે પહોંચ્યો ને તો એમના બંનેના વચમાં વાતચીત ચાલુ હતી. એટલે મુઠ્ઠી વાળી અને પાછો આવી ગયો. અને મસ્જિદે નબવીની અંદર ફારૂક આઝમે એને જોયો ને તો ઓળખી ગયા કે ઈ જ ભાઈ છે જે મેન ટાઈમે આવ્યા હતા. ફારૂક આઝમે બોલાવ્યો, અહીંયા આવો રદિયલ્લાહુ તઆલા. કેમ ભાઈ, કેમ આવ્યા હતા? કીધું સરકાર હું મારા ઘરવાળીની શિકાયત લઈને આવ્યો તો કે ઘરવાળી ઓછું સંભળાવે, એવી કઈક દુઆ આપો. પણ જ્યારે હું તમારા ઘર પાસે આવ્યો તો તમારા ઘરે પણ ઈ જ ચાલુ હતો, એટલે હું પાછો વળી ગયો છું. ફારૂક આઝમ મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, તને ખબર છે
આપણી ઘરવાળી જે આપણા માટે કરે છે ને, એ પૈસા દઈને પારકી ઓરત પાસે પણ તમે ન કરાવી શકો. જે આપણી ફિક્ર કરે, જે આપણી હમદર્દી કરે, અને આટલું કર્યા બાદ અગર થોડુંક સંભળાવે તો સાંભળી લેવાનું. મોટું હૈયું રાખી અને સાંભળી લ્યો. જો તમે એની સાંભળશો ને તો એ કહેવાનું બંધ કરી દેશે. લડાઈ કેમ વધે છે? ના ઘરવાળી ઘરવાળાનું સાંભળવા તૈયાર છે, ના ઘરવાળો ઘરવાળીની સાંભળવાનો તૈયાર છે. પછી એ બંનેની આંખો મહેલ્લો સાંભળતો હોય. એ એકબીજા જો સાંભળી લે તો ત્રીજા કોઈને સાંભળવું ના પડે. પણ સાહેબ બહુ ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, આપણે આપણી જિંદગીની અંદર મોહબ્બત પણ મોબાઈલ અને ટીવી ની અંદર ગોતતા રહ્યા. અગર કુરાને પાકની અંદર મોહબ્બત તલાશ કરી હોત, અંબિયાના જીવનમાં મોહબ્બત તલાશ કરી હોત, સહાબે કિરામ અને અહેલે બેત પાકની જિંદગીઓની અંદર મોહબ્બત જોઈ હોત ને, તો ઈ મોહબ્બત એટલી પ્યોર, એટલી અસલ અને એટલી રિયલ હોત કે જિંદગી કોઈ દિવસ બદબૂદાર ના થાત. એમની મોહબ્બતનો સદકો આપણને પણ મળી જાત. અને ઈ જિમ્નમાં આપણે મોહબ્બત તો એકબીજા પ્રત્યે દિલની અંદર વધારવા માટે મોબાઈલ અને પિક્ચરનો આશરો લઈએ છીએ. પણ હું કહું છું, ઇસ્લામનો આશરો લ્યો. એ મોહબ્બતો સદા તમારા દિલોની અંદર સલામત રહેશે. અને સાહેબો એક મુરીદા પીર પાસે ગઈ અને જઈ અને કહેવા લાગી કે બાપુ, મારા બચ્ચાના જે પપ્પા છે ને, એ બધાયનું સાંભળે છે, મારું નથી સાંભળતા. બધાયનું સાંભળે, મારું નથી સાંભળતા. કોક એવો તાવીઝ કરી દ્યો ને કે મારું પણ સાંભળે અને મારું પણ ધ્યાન રાખે. સાહેબ એ પીર દર્દમંદ પીર હતા. મુરીદાનો દિલ ક્યાં તોડવો? એટલે કહેવા લાગ્યા કે બેટી, એ તાવીઝ તો બને, પણ તાવીઝને સાવજના સિંહના વાળથી તાવીઝ લખવો પડે. સિંહનો વાળ તું લઈ આવીશ? કીધું ના. તો કીધું ચાલી જા. કેમ કે આ દવા એવી છે જેનો વર્ષોથી કોઈ ઇલાજ જ નથી. એકબીજાને જો ના સમજો તો મોહબ્બતો ખતમ થઈ જાય, અને એકબીજાને જો સમજો. અને સાહેબ કેટલો ખૂબસૂરત છે મારો ઇસ્લામ. મારા પેગમ્બર કહે છે, જે ઘરવાળાની પીઠ પાછળ એની ઘરવાળીને બુરાઈ કરે અને ઘરવાળીના પીઠ પાછળ એના ઘરવાળાને ઘરવાળીની બુરાઈ સંભળાવે, મારા આકા કહે છે, ઈ વ્યક્તિ જે એકબીજાના પાછળ એકબીજાની ગીબત સંભળાવે છે, આકા કહે છે એ લાનતી છે. જેટલું ઘરવાળાને ઘરવાળીથી તકલીફ નથી હોતી ને, એટલી ઘરવાળીની સહેલીઓને તકલીફ હોય છે. અને જેટલી ઘરવાળીથી ઘરવાળાને તકલીફ નથી હોતી, એટલી ત્રીજા વ્યક્તિને તકલીફ હોય છે. એટલે આ કૌમ મોલાએ આ મોહબ્બતના નાજુક રિશ્તાને સંભાળવા માટે કીધું છે કે ખબરદાર ધ્યાન રાખજો, કાન કાચા નો રાખતા. આ મોહબ્બતનો રિશ્તો છે, નિભાવવાથી જ નિભાઈ શકે. એમને એમ આ રિશ્તો ના નિભાય, એને નિભાવવું પડશે, હક અદા કરવો પડશે. મુરીદા કહેવા લાગી, હજરત તાવીઝ કીધું બેટા શેરના સાવજના વાળથી લખવો પડે. મુરીદાએ કીધું ઠીક છે. તો બાપુ નથી જોતો. સાંજે આવી અને ઘરે બેઠીને તો એની સહેલીને કહેવા લાગી, અમારા હજરત, અમારા પીર સાહેબ બહુ સારા છે, અને એમણે તાવીઝનું પણ કીધું કે હું બનાવી દેત બેટા, પણ સાવજના વાળથી બનાવવું પડે. એટલે મેં બાપુને ના પાડી છે. એની સહેલી કહેવા લાગી, સાવજનું વાળ લાવવું શું મુશ્કેલ છે? હું લાવી દઉં. કીધું એવું? તું મારી સાથે ચાલ. બંને દીકરીઓ સાવજનો ખોરાક લઈ અને જંગલમાં ગઈ અને એક જગ્યા ઉપર સાવજનો ખોરાક મૂક્યો છે અને સંતાઈ અને જોવા લાગી. થોડીક વાર પછી સાવજ આવ્યો અને ખાઈ અને ચાલ્યો ગયો. બીજા દિવસ પણ ખોરાક લઈને પહોંચી અને બીજા દિવસ પણ સંતાઈને જોતી રહી. સાવજ આવ્યો છે, ખાઈને ચાલ્યો ગયો. ત્રીજા દિવસ સાવજ માટે ખોરાક મૂક્યો ને તો સંતાણી નહીં, થોડીક દેખાય એવી રીતના ઊભી રહી. 2-4 દિવસ એવી રીતના ખવડાવ્યું. પછી ખોરાક મૂકી અને હૈટી નહીં, એની જગ્યાએ ઊભી રહી. સાવજ આવી અને ખાઈને ચાલ્યો ગયો. અને સાહેબો 40 દિવસ થઈ ગયા ને પછી સાવજ એટલો પાલતુ થઈ ગયો કે સાવજને એનો ખોરાક પણ ખવડાવ્યો છે અને એના માથા ઉપર હાથ ફેરવી અને એનો વાળ કાઢી લીધો
અને બંને બહેનો પીર સાહેબ પાસે આવી અને કીધું, બાપુ આ સાવજનો વાળ લઈ લ્યો પણ તાવીઝ બનાવી દ્યો. ઈ પીરો મુર્શિદ મુસ્કુરાવીને એક જુમલો કહી ગયા, સમજવા લાયક છે. કે છે, દીકરી તે સાવજને પાલતુ બનાવવાનું જેટલું પ્રયત્ન કર્યું ને એટલું પ્રયત્ન પોતાના શોહરનું ધ્યાન રાખવાનું કર્યું હોત, તને તાવીઝની કોઈ દિવસ જરૂરત ના પડત. સાહેબ આજે તારા મારા જીવનની અંદર મોહબ્બતો એટલે ખત્મ થઈ ગઈ કે હું એનું ધ્યાન ના રાખું કેમ કે ઈ મારો નથી રાખતી, અને એનું ધ્યાન હું નથી રાખતી કેમ કે ઈ મારો ધ્યાન નથી રાખતો. એવી બચ્ચા જેવી વાતોથી બહાર નીકળો. અને સારી જિંદગી તો ઈ છે કે એકબીજાનું ધ્યાન રાખો. અને ઇસ્લામના પેગમ્બર કહે છે કે અલ્લાહ પાક તમને નેક ઓલાદ આપે, એની ઊંચી શિક્ષા અને ઊંચી તાલીમ એને આપો તાકે તમારી ઓલાદ તમારું આગળ ચાલી અને ધ્યાન રાખી શકે. સાહેબો આ વાત સાથે વાત પૂરી કરીએ કે અલ્લાહ પાક અમારા જાવીદ મિયાની દીકરીના આ લગ્નના મોકા ઉપર ખૂબ રહેમતો બરકતો નાઝિલ કરે અને આ થવા વાળા લગ્નની અંદર મૌલા સૈયદાએ કોનેનમાં ફાતિમા ઝહરા અને મૌલા અલી શેર ખુદાની મોહબ્બતનો સદકો અતા કરી દે. પરવરદિગાર આલમ में જે તકરીર કરી, અમારા ભાઈઓએ જે તકરીર સાંભળી એમાં થવા વાળી ગલતીઓને ભૂલોને માફ કરે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દંબી વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ. સાહેબો બે વાત મેં કરી છે, બે બાકી છે અને ઈ બે વાત ખાલી એમને પૂરી કરી દઉં. આકા કહે છે ત્રીજી ખુશનસીબ વ્યક્તિ ઈ છે જેને અલ્લાહ નેક સ્વાલે ઓલાદ અતા કરી દે. અને આકા કહે છે ચોથી ખુશનસીબ વ્યક્તિ ઈ છે જેને નેક દોસ્ત મળી જાય. આકા કહે છે જેને આ ચાર વસ્તુ મળી જાય એ દુનિયાનો ખુશનસીબ આદમી છે. કોશિશ કરો જેવા તેવાની સંગતમાં નહીં, જુગારી શરાબી કબાબીની સંગતમાં નહીં, વ્યાજ લેવા દેવા વાળાની સંગતમાં નહીં, નમાઝીની સંગતમાં પોતાની સોહબત અને પોતાની દોસ્તી રાખો. કેમ કે જે વ્યાજ લેવા વાળો છે એ આજે અમીર બનાવી દેશે તો કાલે ફકીર પણ બનાવી દેશે. ઇસ્લામની અંદર આ વસ્તુ હરામ છે અને રસૂલે પાકે મના કરી છે. આ વસ્તુ ઉપર ગૌર કરવાની જરૂરત છે. મોલા તાલા મારું કહેવું તમારું સાંભળવું પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે. વમા અલૈના ઇલ્લલ બલાગુલ મુબીન.